Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Let us start. Before we start our lecture, we have give some instruction to you. This we have share that the screen. Okay. So I think day before yesterday we will start with orthogonal transformation. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We try to finish the topic, na? संपला वाटतं आपला टॉपिक ना? Yes. संपलाय ना आपला टॉपिक? We take I think 6 example ना. शेवटचं example काहीतरी तुम्हाला सॉल्व करायला दिलं होतं. What is the value of A, B, C? I think value of A is equal to plus or minus root 2. Value of B is equal to plus or minus root 6 वगैरे काहीतरी व्हॅल्यू होती ना, बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. त्या आलत्या व्हॅल्यू त्या we got three value. Oh, sir. First value Oh, is sir. A is equal to plus or minus root 2, B is equal to plus or minus 1 upon root 6, and C is equal to plus or minus 1 upon root 3. Okay, this is the last example, I think so. So orthogonal matrix is over. So what is the orthogonal matrix? Is the matrix is said to be orthogonal if it satisfies the one condition A into A transpose is equal to R. A into A transpose is equal to R. Okay. If we satisfy that condition, then we say that the given transformation or given matrix is a orthogonal matrix. Okay. So now we see the new concept, new topic, linear dependent or independent vector. Whether we say that the vector is dependent or independent. So for that, we first of all write down the we write down that vector. What is a vector? Okay, what is a vector? Okay, so any row or column, any row or column matrix is called as a vector. It's called as a vector by any row or column is called as a vector. कुठलेही रो आणि कॉलम त्याला वेक्टर असे म्हणतात. And elements are called as scalar. कुठलाही मॅट्रिक्स असेल त्यातला रो किंवा कॉलम त्याला काय म्हणतात, वेक्टर असे म्हणतात, आणि त्यातले एलिमेंटला काय म्हणतात, स्केलर असे म्हणतात. जर आपण एखादा एक्झाम्पल कन्सिडर करायला गेलं, so we consider the example. So c1 x1 plus c2 x2 plus so on plus cn xn is equal to 0. Be a matrix equation, be a equation. Then or in that here x1 x2 so on xn are called, what is this, x1 x2 so on xn are called, and c1 c2 so on cn are called. So x1 x2 xn ला काय म्हणतात आणि c1 c2 cn ला काय म्हणतात? Yes, yes, Variable x1, x2. व्हेरिएबल म्हणतात त्यालाच. आपण दुसरं नाव काय म्हणतो? Vector. Unknown. अननोन. ओके, फॉरगेट दॅट कन्सेप्ट ऑफ अननोन अँड व्हेरिएबल. थोडं बाजूला ठेवू, थोडासा 1-2 मिनिटासाठी. Vector. आपण एक डेफिनेशन लिहिली, एनी रो और कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ वेक्टर. एनी रो और कॉलम matrix is called as a vector and element are called as scalar. So in that we are considered c1 x1 plus c2 x2 plus so on cn xn. So what is that c1 c2 cn is called as, and what is that x1 x2 xn is called as? Yes, X1 x2 vector. C1 c2 scalar.
Okay, so that variable is called as vector. Variable is called as vector, and that coefficient of that variable is called as Scalar. variable is called as scalar. Scalar. So write down. X1, x2, xn's are called as vector, and C1, C2, Cn are called as scalar. Okay, so depending, we are defined one definition, two definition. One is linear dependent vector, and second is independent vector. Linear dependent vector and independent vector. So anyone, okay, in short मी तुम्हाला सांगतो लिनियर डिपेंडेंट वेक्टर आणि इंडिपेंडेंट वेक्टर काय इन शॉर्ट. झाले सगळ्यांचे लिहून? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इन शॉर्ट आता जे इक्वेशन आहे C1x1 plus C2x2 plus so on plus Cnxn हे जे इक्वेशन आहे Okay, in short, we have said that the two vector. So the definition कशी द्यायची? Linear dependent vector and independent vector. Dependent म्हणजे काय? In short मी तुम्हाला सांगतो dependent म्हणजे काय, independent म्हणजे काय. जरी dependent आणि independent हा totally depend on that C1, C2, so on Cn. तर लक्षात घ्या. हा ही इक्वल टू 0 म्हटलं म्हणजे कुठली सिस्टीम झाली? कुठली सिस्टीम झाली? होमोज. व्हेरी गुड, होमोजिनियस. होमोजिनियस मध्ये दोन टाइपचे सोल्युशन आहेत. कुठले कुठले दोन टाइपचे रे? Unique, Infinite. Infinite many. ओके, युनिक आणि इन्फानाइट. ओके, युनिक असेल तर आपण व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय लिहितो? म्हणजे काय 0. जे काय व्हेरिएबल आहे ते इक्वल टू 0 आहे, आणि इन्फिनिट असेल इक्वल टू काय असतं? इन टर्म्स ऑफ टी असतं, बरोबर आहे का? हा. In terms of t. आता सेम कन्सेप्ट वी अप्लाइंग हियर. नाव C1, C2, Cn सो ऑन. जर तुमचं व्हेरिएबल जर डिपेंडंट असेल, काय असेल? डिपेंडंट असेल, त्याला कुठलं डिपेंडंट कधी असतं? जर तुमचं सिस्टीम काय असेल, सिस्टीमला कुठलं सोल्युशन असेल? इन्फायनाइट असेल. Infinite. इन शॉर्ट आपल्या डेफिनेशन मध्ये लिहायचंय C1, C2, so on Cn, not all equal to 0. Not all equal to 0. At least one element जरी 0 असला तर चालेल, पण सगळे 0 नकोय. किंवा ह्याच्या उलट लिहू आपण, at least one element which is non-zero. At least one element which is a non-zero. So that vector, that scalar is called as linear dependent vector. That scalar is called as linear dependent vector. आणि independent म्हणजे काय? इंडिपेंडेंट म्हणजे काय? सगळे 0. स्केलर आहे. C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू
C3 इक्वल टू सगळे काय पाहिजे? 0. झिरो Zero. सगळे स्केलर इक्वल टू 0 जर असतील तर आपण म्हणू शकतो गिवन वेक्टर इज इंडिपेंडेंट. आणि ऍटलीस्ट वन स्केलर दॅट C1 or what it may be, at least one scalar which is not equal to 0, then in that case the vector are Dependent. Dependent. Clear that there are the two cases, one is the dependent and second is independent. Independent. Two cases. So we just write on the definition. Write on linear dependent vector first. Let x1, x2, so on xn be n vector. Let x1, x2, so on xn be n vector of same order. If there exists n scalar C1, C2, so on Cn, not all 0, such that C1x1 plus C2x2 plus so on Cnxn is equal to 0. C1x1 plus C2x2 plus so on Cnxn equal to 0. Then x1, x2, so on xn are linearly dependent. Vector. काय म्हटलंय? C1x1 plus C2x2 plus so on Cnxn equal to 0. जर त्यातले C1, C2, so on not all 0, at least one element which is non-zero, then in that case that vector, that C1, C2, so on x1, so on xn are called as linearly dependent vector. Okay, झाले? झालंय? पुढे जायचं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now exactly opposite independent. What is the independent definition? Yes, Shivkumar Bhosle. What is the independent definition? आपण काय म्हणू शकतो? शिवकुमार भोसले आपण आहात का त्या ठिकाणी? Yes. What is the linearly or linear independent vector? काय म्हणू शकतो शिवकुमार? Same order if they are exact in n number of scalar. हा नाही म्हणजे एक्झॅक्टली काय म्हणायचंय? येस सांगा शिवकुमार. सेम लेट x1, x2, so on xn be n vector of same order. If there exists n scalar C1, C2, so on Cn such that C1x1 plus C2x2 plus C3x3 plus so on plus Cnxn equal to 0 implies that yes शिवकुमार इंडिपेंडेंट आपण काय म्हणू शकतो?
that all variable means कुठला C1 equal to 0 equal to C2 equal to 0 equal to so on सगळे व्हेरिएबल सगळे स्केलर इक्वल टू काय पाहिजे इक्वल टू Zero. काय पाहिजे 0 पाहिजे तेव्हा आपण काय म्हणू शकतो तेव्हा आपण काय म्हणू शकतो Independent. it is a linearly then x1 comma x2 comma so on xn are linearly independent. Are called as linearly independent vectors. Clear? Yes. Okay. Okay. Put that. Yes, sir. I will solve the example depending on this. We have solved the two example. Just we will see one by one. Examine for linear dependence or independence. Linear dependence or independence of vector 2 minus 1 3 2 1 3 4 2 and 3 minus 5 2 2. Okay. Find a relation between same if dependent. Vector the dependent असेल the relation find करा. If dependent. Examine for linear dependence or independence of vector ओके. डिपेंडंट म्हणजे काय रे डिपेंडंट म्हणजे काय One कोणता element. तरी एक नाही झिरो नसला नाही पाहिजे. कोणता तरी एक स्केलर C1 झिरो नसला पाहिजे आणि इंडिपेंडंट म्हणजे काय सगळे स्केलर झिरो असले पाहिजे. आता पहिले एक्झाम्पल आहे म्हणून थोडंसं डिटेल मध्ये देतो तुम्ही डायरेक्टली याचं ऍक्युमुलेटर फॉर्म लिहू शकतात. पहिले एक्झाम्पल असल्यामुळे डिटेल मध्ये पहा. सो सी हियर सगळ्यांचा क्वेश्चन लिहून झालाय. Yes, sir. Yes, sir. So let x1 equal to 2 minus 1 3 2, x2 equal to 1 3 4 2 and x3 equal to x3 काय 3 minus 5
2, 2. Be a given vector. Be a given vector. Be a given vectors. Okay. Similarly, let आता किती वेक्टर आहेत? किती वेक्टर आहेत? 3 वेक्टर. मग किती स्केलर ऍड करावे लागतील? 3 स्केलर ऍड करावे लागतील. So let C1, C2 and C3 be a scalar. Okay. So ह्या दोन इक्वेशन वरून आपण काय करू शकतो? दोन गोष्टीवरून मॅट्रिक्स इक्वेशन तयार करू शकतो. Okay. So consider the matrix equation. Consider the matrix equation. What is matrix equation we got? C1x1 plus C2x2 plus C3x3 is equal to 0. लक्षात? हॅलो, इथपर्यंत काय कोणाला प्रॉब्लेम, कोणाला डाऊट? नो सर. ओके, पुढे जायचं आता. आता व्हॅल्यू पुट करू. C1 into x1. What is the value of x1? 2 minus 1 3 2. C2 x2 1 3 4 2 plus C3 x3 3 minus 2 2 is equal to 0. So from that we have formed equation. From that we have formed equation. So file equation part. This is a vector. Position घेतो. What is the first position? पहिला पार्ट 2 into C1 काय झालं? 2C1. इथे पहिल्या पोझिशनला एलिमेंट लिहायचं. इथे पहिल्या पोझिशनला काय? प्लस C2. इथे पहिल्या पोझिशनला काय? प्लस 3C3 is equal to 0. This is the first equation. Second equation minus C1 minus multiply ह्या सगळ्याला C1 ने मल्टिप्लाय करायचं. 2C1 minus C1 3C1 2C1 ह्याला सगळ्याला C2 ने मल्टिप्लाय C2 3C2 4C2 plus 3C2 minus 5C3 is equal to 0. Third equation 3C1 plus 4C2 plus 2C3 is equal to 0. What about the last equation? 2C1 plus 2C2 plus 2C3 equal to 0, which is homogeneous system. Which is homogeneous system. Yes. Up to this, any problem? No. नो सर. No, sir. कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा मित्रांनो. नसेल तर डायरेक्टली मी चालू करतो. हे सगळं लिहिलं तुम्हाला ऑप्शन आहे, ऑप्शनल आहे. हे जो पार्ट लिहिला मी तो काही नाही लिहिला तरी चालतो. काही नाही लिहायचा. इक्वेशन कसे काय तयार केले कळालं सगळ्यांना? हाऊ यू फॉर्म द Yes, इक्वेशन? sir. Yes, sir. हे सगळं तुम्हाला ऑप्शनल आहे कसं तयार करायचं. हा, आता हे डायरेक्टली आपण पहा मॅट्रिक्स लिहिणाराचा. ह्याच्यावर मॅट्रिक्स काय येणार रे? ह्याच्यावर मॅट्रिक्स काय? पहिलं 2 1 3, दुसरा -1 3 -5, तिसरा 3 4 2, चौथा 2 2 2 into C1 C2 C3 is equal to 0 0 0. केअरफुली जर ऑब्झर्व केलं, केअरफुली जर ऑब्झर्व केलं तुम्ही, केअरफुली जर ऑब्झर्व केलं तर पहिला जो वेक्टर आहे तो पहिल्या कॉलम मध्ये दिलाय, बरोबर आहे का? दुसरा जो वेक्टर आहे तो दुसऱ्या कॉलम मध्ये दिला, तिसरा जो वेक्टर आहे तिसऱ्या कॉलम मध्ये दिला, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यामुळे हे सगळं तुम्हाला ऑप्शनल आहे. फक्त एक लिहायचं लेट x1 x2 x3 किती वेक्टर आहेत विथ अ वेक्टर अँड C1 C2 C3 विथ अ स्केलर. डायरेक्टली हा फॉर्म लिहायचा. मी आता लिहितोय ना तो डायरेक्टली. कुठला फॉर्म लागतोय आपल्याला? आपल्याला कुठला फॉर्म लागतोय? यस, Argumented. -1 3 -5. आता मी असं काय लिहिलं डायरेक्टली तुम्हाला कळलं असेल कारण आपल्याला वरती काय पाहिजे? 1 पाहिजे. 1. त्यामुळे तो मी चेंज केला डायरेक्टली.
3, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 0. क्लिअर? तुम्हाला डिवाइड बाय 2 करा आणि 1 1 केलं तरी चालतंय. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहात का सगळे? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So what is the next condition? R2 plus 2R1, R3 plus 3R1, and R4 plus 2R1. What do you get the reduced matrix? So reduced matrix become -1, 3, -5. हा, आणखीन एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची. एखाद्याला वाटलं असं नाही करायचं, मॅट्रिक्स बदलेल म्हणजे जे तुमचे कॅल्क्युलेशन ते बदलतील, पण फायनल आन्सर सेम राहील प्रत्येकाचं. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So R2 plus 2R1, well, 2R1 is 0. Then 1 plus 6, 7. 3 plus 10, -5 equal to 0. Next, R3 plus 3R1. R3 plus 3R1 is 0. Then 3 3 9, 4 13. त्यानंतर 15 आणि 2 किती झाले? -13, 0. पुढे. अरे इथे चुकलं की रे? इथे किती? तुम्ही पण काय सांगितलं नाही मला मित्रांनो. Minus. इथे किती? 7 ना रे. पुढे 0. इथे काय? R4 plus 2R1. What is R4 plus 2R1? 6 3 9. 6 to 8 ना रे. 0 8. 5 2 -8 0. Okay, clear up to this? Clear? Any problem? काय प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. No, sir. राईट No, डाउन, sir. राईट डाउन अप टू दिस. इथपर्यंत लिहून घ्या, मग पुढे जाऊ. झाल्यावर सांगा.
झालंय का? Yes, sir. ओके, पुढे जायचंय. Yes, sir. Sir. येस, ओंकार गोले झालंय का? ओंकार गोले Yes, sir. झालंय? स्क्रीनशॉट घेतलाय सर. घेतला? हा. तर आपण लवकर आला त्याबद्दल तुमचं स्वागत आहे या ठिकाणी, बरं का? नाही सर, जरा काम होतं. नाही नाही, आम्ही तुम्हाला कुठं काय बोललो, फक्त स्वागत एवढं केलंय फक्त बस. ओके, सो वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज. इथपर्यंत तर सगळ्यांना कळलं असेल की प्रोसेस सगळ्यांची सेम आहे, बरोबर ना? प्रोसेस सेम आहे. आपण काय वेगळं करतोय का रे? No, sir. No, sir. तर पहिली जी स्टेप आहे ती म्हणजे काय, की दिलेल्या व्हेक्टरवरून मॅट्रिक्स लिहिणं. फक्त ही स्टेप फक्त आपल्यासाठी नवीन आहे, बाकी सगळी प्रोसेस सेम आहे. पुढं आता हे काय करणार, R2 यस R2 डिवाइड बाय 7, R3 डिवाइड बाय 8, R2 divided by 7, R3 divided by what, and R4 divided by what? Hi. R3 divided by 13, And R4 divided by 8. R4 divided by 8. 8. मॅट्रिक्स काय भेटेल आपल्याला? मॅट्रिक्स भेटेल. कसाही तुम्ही सॉल्व्ह करा बरं का, तुम्ही इंटरचेंज काही करा, तुमचं शेवटचं आन्सर सेम येईल. शेवटचं म्हणजे तुम्हाला सांगतो कुठलं, डिपेंडेंट असेल तर डिपेंडेंट आणि इंडिपेंडेंट असेल तर इंडिपेंडेंट. काय? -1 3 -5, 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1. What about the next step? R3 minus R2, R4 minus R2. We got the reduced matrix is 1 -1 3 -5 0 1 -1 0 0 0 0 0 0. What does this indicate that? Yes, what about the rank? Rank of A equal to 2. Rank of AB is equal to 2. So as you calculate, as you know the rank of A and rank of AB, इथून आपण काय म्हणू शकतो? Rank of A equal to rank of AB is equal to 2, which is less than 3. System is Consist. okay. Consistent. System is consistent and having Infinite solution. Infinite many solution. infinite solution. Note this thing. What is system here? System is homogeneous. System is homogeneous. Okay, non-homogeneous nahi hai. So we have find the infinite solution. We make equation. So what is the equation? What is the equation? First C1 plus minus C1 3C2 minus 5C3 is equal to 0. C2 minus C3 is equal to 0. We got these two equations. Now just put C3 equal to T. This implies C2 क्या बदल रहे? C2 minus T equal to 0. C2 equal to T. So equation 1 becomes क्या बदल equation 1 minus C1 plus 3T minus 5T equal to 0. So what is minus C1 minus 2T equal to 0. So C1 क्या बदला रहे?
minus C1 equal to 2t. That is C1 equal to minus 2t. So C1 equal to minus 2t, C2 equal to t, and C3 equal to t. काय हे काय इंडिकेट करतं रे? हे काय इंडिकेट करते मित्रांनो? हे काय इंडिकेट करतंय? Here C1, C2, C3 are non-zero. बरोबर आहे का? Are Yes, sir. non-zero. Yes, sir. Therefore आपण काय म्हणू शकतो? Therefore x1, x2, x3 are linearly dependent. दुसरा क्वेश्चन काय, जर वेक्टर डिपेंडंट नसेल तर काय फाइंड करायचं? वेक्टर डिपेंडंट नसेल तर काय फाइंड करायचं? रिलेशन फाइंड करायचं. सो वी हैव फाइंड रिलेशन. सो फॉर दैट c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 is equal to 0. त्याच्यावरून c1 ची व्हॅल्यू टाका. c1 ची व्हॅल्यू किती रे? -2t x1, c2 ची t x2, t x3. त्याच्यावरून कॉमन काय निघेल रे? t कॉमन निघेल. काय राहिला? -2 x1 plus x2 plus x3 is equal to 0. Just simplify. t ni divide kara. What do you get the answer? -2 x1 plus x2 plus x3 equal to 0. This is nothing but what? x2 plus x3 is equal to 2x1, which is required. Which is the required relation. डिपेंडंट असेल तरच रिलेशन काढू शकतो. इंडिपेंडेंट असेल तर रिलेशन निघत नाहीये. क्लिअर एव्हरीवन? हॅलो. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. Yes, sir. एनी डाउट प्लीज? एनी डाउट प्लीज आस्क मी. झालाय का? Yes, sir. येस साऊथ. Yes, sir. ओके. हा सगळा समजलं तर सांगा. त्याला अडचण असेल त्यांनी सांगा प्लीज. पुढचे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायला देतो लगेच. आज पूर्ण आपल्याला हेच शिकायचं आहे, डिपेंडन्स आणि इंडिपेंडन्स.
एक्झाम्पल द्या सर ट्राय करता. हा नेक्स्ट एक्झाम्पल नाही झालं असेल तर पुढचं एक्झाम्पल देतो. झालंय सगळ्यांचं लिहून? कोणाचं राहिलंय का? रिस्पॉन्स कोणी करा. अरे कोणाचं राहिलंय का त्यांनी फक्त सांगा. नाही सर. No, No, ज्यांचं sir. राहिलं आहे त्यांनी फक्त बोला, बाकीच्यांनी बोलू नका. म्हणजे जर कोणी बोललं नाही समजून काय राहिलं नाही कोणाचं. सर एक मिनिट. ओके. डन सर. Okay. Take the next example. Second one, same. Question is same. Question बदललेला नाहीये मी. 1 1 1 3 1 2 3 4 2 3 4 7. Okay, just give the answer whether it's dependent or independent. If dependent, then find the relation. Okay, chat box में टाकायचं. Chat box में टाकायचं.
Be careful, no answer. Sours, that's wrong one. Siddhalinga, no, wrong one. Be careful. Be careful. कॅल्क्युलेशन तुम्हाला लवकर सॉल्व्ह करून काही कुठे जायचं नाहीये. स्लो बाय स्लो सॉल्व्ह करा. परत एकदा ही मॅट्रिक्स पहा. 1 1 3. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर मीन्स फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम 1 2 3 4 and third column 2 3 4 7. Carefully solve it. Carefully. घाई नका करू. हळूहळू सॉल्व्ह करा. आकांक्षा एक्झॅक्टली काय लिहायचंय मला माहित नाही बरं का. रिलेशन पहिल्या आन्सर बरोबर रिलेशन सांगा फक्त. x3 is equal to x2. नाही, चुकतंय. किसन नाही, चुकलं किसन. यस अविनाश, इट्स राईट आन्सर अविनाश. अविनाश गुड. ओनली 1 person having correct answer. बाकी rest of people are wrong one. Yes, put your answer fastly. If you solve. No, Anisha. C1 is wrong one. C1. I don't know why. C1 is wrong one. First of all, check. ज्यांनी मॅट्रिक्स लिहिलाय त्यांनी चेक करा. यस सिद्धलिंगा, नाउ इट्स राईट. ज्यांनी मॅट्रिक्स लिहिलाय त्यांनी चेक करा हा असा व्यवस्थित लिहिलाय का. त्यानंतर पुढचं काय आहे. R2 minus R1, R3 minus R3 minus R1, R4 minus 3R1. Nahi Utkarsha, it's wrong one. Let's check your calculation. 1 1 2. Yes, Sakshi, it's right. Sakshi चुकले Sakshi. Sakshi चुकलं आहे relation. No, Rohini, it's wrong one. 0. R3 minus R1. 1 minus 1 0. 2 minus 1 1. 3 minus 2 1 0. त्यानंतर 1 minus 1 0. 3 minus 1 2. 4 minus 2 2. Then R3 minus 3 0 1 1. So all three rows are same. Just we are take the matrix R3 minus 2R2 and R4 minus R2. We got the reduced matrix is 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0. I don't know how your matrix become independent. System ला independent कसं आलं माहित नाही मला. 2 स्टेप मध्ये तुमचा रिलेशन दिसतंय. नाही सीमा, it's wrong one. सीमा. रिद्धी, it's right.
आता चेक करा, रँक ऑफ ए equal to 2, which is rank of AB, which is equal to 2, which is less than 3. System is consistent and having infinite solution. याच्यावरून तुम्हाला इन्फानाइट म्हणलं डायरेक्टली आपण डिपेंडंट म्हणायचं इन्फानाइट सोल्युशन. तर इन्फानाइट सोल्युशन लिहायचं C1 plus C2 plus 2C3 is equal to 0. C2 plus C3 is equal to 0. C3 equal to T पुट करणार या ठिकाणी. C2 काय भेटला -T. इथपर्यंत बऱ्यापैकी लोक बरोबर आहेत. C3 equal to T, C2 equal to -T. इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू पुट करा. C1 -T plus 2T equal to 0. याच्यावरून C1 काय भेटला रे? C1 काय भेटला? -T plus 2T. 3T का प्लस T equal to 0. त्याच्यावरून तुमचं C1 भेटेल -T. कॅल्क्युलेशन काही करायची नाही. कोणी अवॉर्ड देणार नाहीये, कोणीच अवॉर्ड देणार नाही तुम्हाला. आणि मला जर बक्षीस द्यायचं म्हणलं, मी चला जावा चॉकलेट जाऊन खावा, तर तुम्हाला तिथे जायचंय, दुकानात जायचंय, पैसे द्यायचे, चॉकलेट घ्यायचं, स्वतः खायचंय. व्हर्च्युअल चालू सध्या सगळं. मी चॉकलेट पण तुम्हाला पाठवलेले आहेत, सगळं तुम्हाला पाठवतो वाटलंच तर. चॉकलेट पाहिजे का तुम्हाला? घ्या चॉकलेट, तुम्हाला पाठवून थांबा. सेंड वन चॉकलेट आहे का पाहतो माझ्या त्याच्यामध्ये, एमएस मध्ये आहेत का पाहतो. जस्ट वेट, सेंड अगेन. आधी सॉल्व्ह करू नंतर सेंड करू. ओके, मग तुमचं C1 काय झालं? C1 इक्वल टू -T, C2 इक्वल टू -T आणि C3 इक्वल टू T. याच्यावरून काय म्हणू शकतो? वेक्टर आर. वेक्टर आर, वेक्टर आर डिपेंडंट. डिपेंडंट वेक्टर काढायचे पहा, रिलेशन काढायचं. रिलेशन समजण्याचं समजून घ्या. जे इक्वेशन लिहितो आपण मॅट्रिक्स C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3, हे इक्वेशन लिहिले आपण. C1 ची व्हॅल्यू पुट केली, -T x1 -T x2 plus T x3. त्याच्यातून कॉमन काढला T, राहिलं काय? -x1 -x2 plus x3 equal to 0. T इकडे दिला, 0/T is 0. -x1 -x2 plus x3 equal to 0. x1 मायनस आणि हे तिकडे गेले, काय होणार? x3 इक्वल टू x1 प्लस x2. दिस इज द रिलेशन. आय डोंट नो तुमचं काय चुकलंय ते. हॅलो, पुढचं एक्झाम्पल दिलं सॉल्व्ह होईल का? Yes. की नक्की? Yes. ओके. आता मॅक्झिमम जणांचं मला पुढचं आन्सर आलं पाहिजे. झालंय का सगळ्यांचं? पुढचं एक्झाम्पल देऊ? लो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. थर्ड वन.
Third one. Three one minus 4, 2 2 minus 3, 0 minus 4 1, 0 minus 4 1. चला. Yes, good. Sour Siddha, good. Its answer is correct. Yes, Anisha, yes, right. Take apple.
थोडं थांबा. काय बोला की. Virtual, all this is virtual. Okay. Supriya, yes. No, Supriya. It's wrong one. How it is independent? I don't know. Supriya, please send your screenshot or your photo, example photo to me. Directly on WhatsApp. Supriya, WhatsApp ला send करा directly. मी काय सॉल्व केलं ते पाहून द्या मला. उत्कर्षा C1 राईट आहे, C2 काय नाही. रोहिणी नाही. X3 चुकला तुमचा, X3 चुकला. Yes, Akansha, it's right. Okay. Siddhalinga, roll number 14. I think तुमचा X1 तरी मायनस, म्हणजे X1 तरी मायनस आला पाहिजे, C1 तरी मायनस आला पाहिजे, किंवा बाकी दोन तरी मायनस पाहिजे. चेक करा एकदा. रोहिणी, इट्स रॉंग वन. रोहिणी, पहा तुमचं मॅट्रिक्स तुम्ही कसं लिहिलाय? आफ्टर ट्रान्सफॉर्मेशन सगळं ट्रान्सफॉर्म करून, इंटरचेंज करून, सगळं इंटरचेंज करून तुम्ही मॅट्रिक्स काय लिहिलाय? सगळं इंटरचेंज केलं मी. यस, राईट किसन, राईट. पहा तुमचं मॅट्रिक्स कसा येईल? असा येईल ना. 1 2 -4 0 3 2 0 0 then -4 -3 1 0. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. सगळं ट्रान्सफॉर्मेशन करून तुमची सेकंड स्टेप आली असेल. सो नेक्स्ट R2 - 3 R1 R3 + 4 R1. Just simplify. 1 2 -4 0. हा, एखाद्याची वेगळी स्टेप आली तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. खालचा आपला जो मॅट्रिक्स आहे तो चेक करा, खालचा एलिमेंट चेक करा. आन्सर इज डिपेंडंट, आन्सर इज डिपेंडंट, ते आलं पाहिजे. सो 0, there is 0. So R2 - 3 R1 3 6 -4 4 3 12 R3 + 4 4 2 8 8 प्लस ना 8 5 4 4 16 -15. Okay, so R2 divided by -4 and R3 divided by 5. We got the answer 1 2 -4 0 1 0 1 -3 -3 0 0 0. Nahi Riddhi, it's wrong one. R3 - R2 1 2 -4 0 1 -3 0 0 0. Rank of A equal to 2, which is equal to rank of AB, which is equal to 2, which is less than 3, consistent, and infinite solution. C1 + 2 C2 -4 C3 is equal to 0. C2 - 3 C3 is equal to 0. As you put C3 equal to T, this equation becomes C2 - 3T equal to 0. This implies C2 equal to 3T. C2 equal to 3T. Just you have put C2 equal to 3T in that above equation 1. 6T - 4T is equal to 0. This implies
C1 equal to what? Minus 2t. Okay. So C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3. Value टाका 2t x1 plus 3t x2 plus t x3. तुमचं रिलेशन भेटेल काय रिलेशन भेटलं रे रिलेशन काय भेटलं 3x2 plus x3 is equal to 2x1 is the relation. I don't know how. जगदाळे महेश का तुझ्या काय करताय काय तुम्ही एक्झॅक्टली अवघड आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट ए डिव्हिजन आहे बरं का एक्झॅक्टली अपोजिट मी सेम डिव्हिजनला शिकवतोय मी एक्झाम्पल दिलं आतापर्यंत कमीत कमी तिथे 63 विद्यार्थी आहेत डेली 60-61 विद्यार्थी पर्यंत असतात 2 जण तरी ऑप्शन असतातच 60 पैकी असं मी म्हणत नाही बरं का 60 पैकी 30 ते 40 जणांचं आन्सर परफेक्ट टाकलं जातं मी सेम शिकवतो मला माहित नाहीये असं का होतंय ते तुम्ही पण तेवढेच हुशार आहात आय डोंट नो वाय सर मी ऋषा येस ओके कुठे चूक झाली ते चेक करा ऋतुजा जगदाळे महेश रिद्धी मानसी आलं लक्षात हॅलो Yes, sir. ओके सो पुढचं एक्झाम्पल देतो पहा होईल का सॉल्व हॅलो अरे होईल का सॉल्व Yes, Yes, sir. sir. ओके देन टेक किती आहे 4th one ना Yes, sir. 2 2 7 minus 1 3 minus 1 2 4 1 1 3 1 करा सॉल्व carefully write on the matrix 2 2 7 minus 1 3 minus 1 2 4 1 1 3 1
Okay, very good, Akansha. Good. Yes, Piyush Davre. Oh, कुठं होते केवळ? पियुष डावरे कुठे होते केवळ? रोल नंबर 19. कुठे होते केवळ तुम्ही? गायब झाले. Okay. Yes, what about the other people? Just put your answer. I don't know. Just put one by one. R2 plus 2R1, R3 plus 7R1, R4 plus 2R1. What do you get the reduced matrix? -1, 4, 1, 0, 0, 0, 0. R2 plus 2R1, 8, 7. R2 plus 2R1, 3. R3 plus 7R1, 28, 2, 30. 7, 10. R3 plus R4 plus 2R1, 8, 11, 3. Very good, Utkarsh. Okay. Simplify का होऊ शकतं का? नाही. Simplify. Then just type calculation. What is calculation? R3, 7R3 minus 3R, 30R2 and 7R4 minus 11R2. What do you get the reduced matrix? -1, 4, 1, 0, 0, 7, 3, 0. There is no need to calculate this one. It is directly 0, na? Just calculate these two things. किती म्हणले 70 आणि 30.
minus 90. 90 70 minus 20. Then here multiply by 7. 21 multiply by 11 minus 33. किती? Minus 12. Just simplify, we got the required answer. When you simplification, what do you get the last answer? I think there is no need to rewrite this equation directly. We know that there are the two steps. Which two step? R3 divided by minus 20. No. And R4 divided by minus 12. We got or better way directly na. सरळ लिहित असता. R4 आणि R3 म्हणजे ह्याला 12 नी minus 12 नी करा आणि ह्याला 20 नी करा. 20 R4 minus 12 R3. We got the answer minus 141 0 0730 00 minus 20 0 0000. So what is the rank of A? Rank of A is equal to 3. What is the rank of AB? Is equal to 3. So rank of A equal to rank of AB is equal to 3, which is equal to total number of unknown. System is consistent and having unique solution. In homogeneous, unique solution म्हणजे काय रे? In homogeneous unique solution म्हणजे काय? In homogeneous unique solution म्हणजे काय? Trivial solution. Trivial solution म्हणजेच काय? सगळे एलिमेंट काय? सगळे एलिमेंट काय? Zero. Zero झाले. जर नसेल वाटत तर हे सॉल्व करायचं असेल तर आपण काय करणार? काय करणार वाटलं तर ह्या इक्वेशन C1 minus 4C2 plus C3 equal to 0. 7C2 plus 3C3 is equal to 0. हे करायची गरज नाही ऍक्च्युली, कारण होमोजिनियस मध्ये ट्रिव्हियल सोल्युशन युनिक सोल्युशन म्हणजेच काय? C1 equal to C2 equal to 0 असतं. सो C3 equal to 0 झालं, त्याच्यावरून तुमचं C2 equal to 0 होईल आणि त्याच्यावरून C1 equal to 0 होईल. Okay, as you got C1, C2, C3 equal to 0. So C1 equal to 0, C2 equal to 0. So here C1, C2, C3 are 0. सगळे 0 आहेत. म्हणजे काय लिहू शकतो आपण? काय लिहू शकतो? Independent. Hence x1, x2, x3 are independent vector. Independent vector. Okay, clear? Yes, sir. Yes, yes. समजलंय का? हॅलो, अरे समजलंय का? अरे समजलंय का? हॅलो, Yes, sir. बोला Yes, की. sir. Yes, sir. नुसतं येस म्हणू नका. खरं समजलं तर येस म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा की. एवढं काय त्यात?
सो नेक्स्ट पुढचे एक्झाम्पल देऊ समर्थ चव्हाण पुढचे एक्झाम्पल देऊ का Yes, sir. ओके अविनाश कापरे पुढचे एक्झाम्पल देऊ Yes, sir. ओके राईट ऑन द नेक्स्ट एक्झाम्पल किती आहे रे फिफ्थ वन प्रत्येकाने ते आन्सर सांगितले पाहिजे व्हायचे पा चाललंय असं नको व्हायला वन टू मायनस 1 0 1 3 1 2 4 2 1 0 and 6 1 0 1 1 2 minus 1 0 1 3 1 2 4 2 1 0 6 1 0 1 चला सॉल्व करा होय आन्सर काय तर ते ओके अविनाश गुड
Yes, Akash, you're good. Yes. Siddhanga, it's good. Answer is right. Yes, Utkarsha, it's good. Answer is right. Good. Just solid. Yes, Vedita, it's good. Yes, Saraswati, it's good. Kisan, it's good. Prathamesh, it's good. Jagda, it's good. Tanvi, good. Yes, Prathamesh Chavan, it's good. Yes, Nihal, good. Good. We are waiting for your answer. Yes, Supriya, it's good. There are the fourth, C1, C2, C3, C4. Priyanka and Supriya. 4 स्केलर इधर 4 वेक्टर है मग किती स्केलर ऐड करणार 4 स्केलर ऐड करणार हे लक्षात घ्या हां इट्स गुड साक्षी गुड यस so you simplify r2 minus 2r1 we got that here is 1 minus 6 minus 11 yes very good Mansi. So just simplification, we got here some number, here we got some number, here we got 0. Am I right? This is right of the last step. What is here number? काहीतरी व्हेरिएबल येतो बरोबर ना? Yes, Priyanka, correct. काहीतरी व्हेरिएबल येतो तिथं, काहीतरी नंबर येतो ना? Hello. Yes, sir. काहीतरी येतोय. प्रत्येकाचं वेगळं येत असेल. काय येतो रे? प्रत्येकाचं काहीतरी वेगळं येत असेल ना?
28/17 कोणाचं येत असेल, कोणाचं काय ते वेगवेगळं येत असेल. काय येतं ते तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे का? हॅलो, इथे मी काहीतरी क्वेश्चन मार्क करतो. तुमचा जो व्हेरिएबल असेल तो याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, रँक ऑफ ए इक्वल टू 3 विच इज रँक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3. रँक इज सेम. Rank of A equal to rank of AB is equal to 3 which is less than 4. म्हणजे सिस्टीम काय, सिस्टीम काय, what is system? System is consistent and having unique म्हणजेच trivial solution. And what is the trivial solution in homogeneous system? C1 equal to 0, C2 equal to 0, C3 equal to 0, C4 equal to 0. There is no need to simplify because all variable are 0. Then as we know that the C1, C2, C3 equal to C4 equal to 0, we directly write down. Hence x1, x2, x3, x4 are linearly independent. Okay. Okay, so all of you put your correct answer. Good. I am appreciate for you all the people. Yes. Yes, clear. Any problem? Any doubt? No, sir. Hello. Any problem? Any doubt? No. Okay. So we solve the next example. We give the next two example for your work. Just write down. 6-1. 6-1. 2-3-4-2. Sorry, 2-3-4 minus 2. सर मगाशीचा माझा रँक 4 आलता. हा सर माझा पण. हा सर माझं पण. सर रँक 4 येतो. रँक rank 4 मध्ये four. तुमचं इथे एलिमेंट आलता का? हा सर. हो सर. हा सर आलता. हो सर. 1 आहे Zero ना, करा सर. की मग. 1 येत होता. इथं 1 आलता ना, इथं 1 आलता, मग त्याला 0 करा की हो. हे दोन्ही रोज सेम असतील, बरोबर आहे का? हॅलो, तुमचा इथे येतोय पहा, एलिमेंट येतोय इथे. सर A33 ला पण एलिमेंट आलता. इथे 17 आणि इथे 28, इथे 12 आणि इथे किती 23, बरोबर आहे का? 17 आणि 28 आणि 12 23, बरोबर आहे का? त्याला 17 डिवाइड केलं आणि याला 12 डिवाइड केलं तर एलिमेंट काय होतं? फक्त खालचे एलिमेंट लिहितो बरं का. 1 1 4 6 0 1 -6 -11 0 0 1 0 0 1 28/17 23/12. हा मायनस हा करा, बरोबर आहे का? दिस मायनस दिस. लक्षात. R3 - R4 करा. what is R3 - R4? हा पूर्ण 0 होईल, बरोबर आहे का? हा काहीतरी येऊन जाईल, हा काहीतरी देऊन जाईल ना. आलं लक्षात? असं 4 येणार ना सर? हा सॉरी 4 येणार ना, सॉरी सर रँक 4 पाहिजे. 4 येस 4 सिस्टमली सॉरी 4. अरे इथे लेस दॅन 4 म्हणतोय आपण, युनिक सोल्युशन म्हणतोय. हा सर तिथं सेम Unique होणार नाही, sir. तुम्ही पण हो रे हो म्हणताय, हो रे हो. हा इथे काहीतरी 1 आणि 28/17 आणि इथं 0 55 बाय किती आलता रे? 200 12 36 84 12 1 12 2 10 204 55/204. अरे बरोबर आहे का? किती आलता? हॅलो, सर आमचं 17 28 55/17. जे काय आलं असेल ते, जे काय आलं असेल ते.
लक्षात हॅलो हा सर जे काय आलं असेल ते रँक किती 4 इथे रँक किती 4 इथे 4 येते इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ सोल्युशन येस येस लक्षात हॅलो येस येस सर सर हा सर येस सर मी 3 लिहिलं तरी पण आपण काहीच बोललो नाही माझ्या पण लक्षात नाही आलं आपलं जे मागचं आहे तेच आपण पुढे 3 आहेत ना तेच पुढे टाकत आलोय 2 3 4 -2 -1 -2 -2 1 त्यानंतर 1 1 2 -1 आन्सर पाहिजे ना तुम्हाला हॅलो येस सर डिपेंडंट आहे रिलेशन देत नाही मी चालतंय येस सर हा, sir. Relation तुमचा काढा 7th वन 2 1 -1 1 1 2 1 -4 1 1 2 1 इंडिपेंडंट आहे वरचं डिपेंडंट आणि हे इंडिपेंडंट ओके हे दोन एक्झाम्पल आहेत फॉर युअर वर्क सो जस्ट सॉल्व सॉल्व करू शकतात येस सर येस सर so we stop here just solve it okay stop here